Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à notre rendez-vous de chaque jeudi. Nous sommes avec vous en direct de la station régionale de Béchar en ce jeudi 19 février 2026 et ça sera notre premier numéro durant le mois sacré. À cette occasion, je vous souhaite bon Ramadan et on va retrouver ensemble notre premier invité. Mais avant ça, je vous laisse avec cette pause musicale. صلي زكي يا وصوم صلي زكي يا وصوم وصفي النية وصفي النية وصلت الليل انا نقوم وصلت الليل نقوم تمحو السيا تمحو السيا يا مولاي يا عفو يا ربي يا عفو القلوب يا الله زهو الدنيا ما يدوم غرر الدنيا نتربى شوية يا مولاي يا ربي يا عفو ديني بغيت نتوب ديني بغيت نتوب يا ربي يا عفو يا ربي يا عفو داوي واصلح القلوب 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 الله يا الله في عنايتي مولانا الله في عنايتي يا الله يا الله في عنايتي مولانا ويا الله اي والله يا الله مولانا ويا الله سيدي ربي وسيدي ربي وسيدي ربي وسيدي ربي وسيدي ربي وسيدي ربي وسيدي ربي اغفر لنا يا مولانا وتوب علينا مولانا وتوب علينا مولانا اغفر لنا مولانا وتوب علينا مولانا وتوب علينا مولانا ويا غفور ويا غفور ويا غفور يا غفور يا غفور ويا غفور ويا غفور يا غفور يا غفور. Très belle chanson bien rythmée en cette matinée. Bien sûr, le mois du Ramadan, mois béni de la miséricorde, du pardon et l'affranchissement du feu. Nous allons recevoir notre premier invité dans un instant. Et pour parler de la particularité de ce mois sacré, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés l'imam Allali Ahmed Cheikhna. Marhaba bik, mubarak alik al-shahr al-fadil. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء
وأن يتقبل منا وأن يصلح حالنا في هذا الشهر، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم امين. اول سؤال، وش هي خصوصيه الشهر الفضيل وكيف نستقبله واحنا متحضرين لهذه الشعيره الدينيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الشهر الكريم إذا كانت الشهور جميعا نجوم فإن هذا الشهر هو الشمس. هذا الشهر هو العمر فرصة العمر لكل مسلم، ربما سواء من كان مفرطا في سائر الشهور أو من كان ملتزما في سائر الشهور، فإن هذا الشهر هو مركز وهو بوصلة الشهور جميعا. هذا الشهر شهر رمضان نعمة من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه قال: جاء رجلان من بلاد بلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي كان إسلامهما معا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من صاحبه، ثم غزا فاستشهد، ونحن نعلم ما للشهيد من درجة عند الله عز وجل. ومكث الآخر بعده سنة، أي الغير المجتهد أقل اجتهادا، مكث بعده سنة ثم توفى أي ميتة عادية. فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه قال: فرأيتني في المنام كأني عند باب الجنة، وإذ أنا بالرجلين اللذان أسلما عند باب الجنة. قال: فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات الآخر منهما، أي المجتهد بقي هو الثاني هو الأخير، ولكن الذي دخل الأول هو الأقل اجتهادا الذي مات موتة عادية. قال: فأذن للآخر منهما ثم دخل ثم خرج فأذن للمجتهد أي بدخول الجنة. قال: ثم خرج فقال لي: ارجع فإنه لم يأن لك، لأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ملقب وبين الصحابة كان يلقب بطلحة الخير. قال: فقال لي: ارجع فإنه لم يأن لك، لأنه لا زال على قيد الحياة. فأصبح طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يحدث الناس بما رأى في المنام، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبون، أوليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان؟ قالوا: نعم. قال: وسجد لله عز وجل كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، أي الذي سبق الآخر منهما، سبق أخاه المجتهد الذي مات شهيدا بإدراكه لشهر رمضان. فإدراك شهر رمضان من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. إذا سألتني سيدتي عن مميزات هذا الشهر، ما يميز هذا الشهر عن باقي الشهور، فهو جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وفي رواية صفدت مردة الشياطين، ونادى مناد أي من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. فهذه من أعظم مميزات هذا الشهر. أما كيف نستقبل هذا الشهر، كيف يستقبل المؤمن ونحن في أول أيام هذا الشهر المبارك، كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ أعظم شيء نستقبل به شهر رمضان هو الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة. ذلك الحديث الوارد في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، أي الحديث القدسي. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأعظم شيء يستقبل به المرء كرمضان هو أن يجدد نيته في استقبال هذا الشهر، لأنه كما سبق الآن في حديثنا هو يريد أن يستقبل شهرا لا كالشهور، ليس شهر عادي، ويريد أن يستقبل شهر من أعظم الشهور عند الله عز وجل. كذلك الأمر الثاني هو التوبة، تجديد التوبة لله عز وجل. هذا من أعظم الشهور. لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر مغفرة هذه الذنوب. بل يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: ما سمي رمضان برمضان إلا لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها حرقا. وهناك وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث في الصحيحين وعند البزار وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض كتب السنة بتفصيل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فرق المنبر عند الدرجة الأولى فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وجلس وقال آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله ولما تؤمن؟ فقال: جاءني جبريل فقال لي في الأول
رغم أنف رجل أدرك والديه، رغم أنف رجل أدرك والديه ولم يدخل بهم ولم يدخل بسببهم الجنة، فقلت آمين. وفي الثاني قال رغم أنف رجل ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليك، فقلت آمين. الأخيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل ورغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له. هذا من أعظم من أعظم الوعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يتب في هذا الشهر. فأعظم شيء نستقبل به شهر رمضان هو التوبة. كذلك من أعظم ما نستقبل هو شهر الرحمة بارك الله والمغفرة فيك. والعتق من النار. وسنتكلم ربما على هذا، ربما في نصائح إلى آخره سنتكلم، خاصة لأن موضوع الرحمة يستحق بعض التفصيل وسنتكلم عليه ربما في تفصيل إن سمح لنا الوقت. الأمر الآخر كذلك الذي نستقبل به شهر رمضان وهو من أعظم الأمور سلامة القلوب. سلامة القلوب من أعظم ما نستقبل به شهر رمضان، لأنه لا يمكن لأحدنا أن يستقبل شهر رمضان، أن يدخل شهر رمضان وفي قلبه غل وحسد وبغض من سائر أمراض القلوب على إخوانه. حتى قال ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه قال ما كان أحدنا يجرؤ، أي في الصحابة، ما كان أحدنا يجرؤ أن يدخل عليه رمضان وفي قلبه شيء على إخوانه، أي من حقد وحسد إلى آخره، مما يبين أنهم كانوا يعتنون بهذا الأمر أشد الاعتناء، أن يدخلوا إلى شهر رمضان وقد طهروا قلوبهم من جميع أدرانها. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لما تكلم على أصحاب الجنة إلى آخره قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله مخموم صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا بغض ولا بغي. هذه الأمور، وهناك أمور كثيرة لو سع الوقت ربما تكلمنا عليها بالتفصيل، لكن هذه الأمور من أعظم الأمور التي يستقبل بها المرء شهر رمضان. طبعا هي فرصة للقاء العائلة، لتعليم الأطفال الشعائر الدينية. صحيح. المجتمع الجزائري معروف بحبه لهذا الشهر، وأنه يعني يبذل الجهد وحتى في الأعمال الخير ويسعى لكل صدقات وكل أعمال الخير. ما هي خصوصية العائلة الجزائرية وكيف نحافظ على هذا النشأ؟ بارك الله فيك. من الأمور الجميلة عندنا ربما في العائلات الجزائرية ومما يحمده المرء ويحمد الله عز وجل عليه، وهو من الأمور التي دعا إلى الإسلام، ذلك الترابط وتلك اللحمة التي تشهدها في الأسرة، خاصة في أوقات معينة، خاصة في أوقات الفطر، ربما عند أذان المغرب، كذلك عند السحور أو عند بعد صلاة التراويح إلى آخره. هذه من أعظم الأمور، وهذا مما يجب أن ندعو إليه ومما يجب أن نشجع للعائلة. لماذا؟ لأنه من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، لأن الأسرة، ترابط الأسرة يعني بذلك ترابط المجتمع. إذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع لا محالة. يقولون اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع كان هي الأسرة، فإذا ما حافظنا على قوام هذه الأسرة متصلة فيما بينها حافظنا على قوام هذا المجتمع. إذا ما فسدت، إذا ما تشتتت الأسرة فلا محالة على أن المجتمع سيتشتت لا محالة. إذا أردنا أن نضرب لذلك مثال، جدار ربما فيه مكان لبنة غير موضوعة، ترى دائما أن هذا الحائط أو هذا الجدار ناقص في شوه لابد أن تكتمل. فإذا ما وضعنا هذه اللبنة اكتمل هذا الجدار. كذلك المجتمع، إذا فسدت أي أسرة من الأسر يعني بذلك أن المجتمع سيفسد. إذا ما صلحت الأسر يعني بذلك أن المجتمع سيصلح. كذلك من الأمور الحميدة التي نراها في أسرنا ذلك الاتفاق الذي نراه خاصة بين الأب وبين الأبناء، خاصة الذكور، وبين الأم وبين بناتها. فتجد كثير من الأسر إذا تم ربما في الفطرة أثناء صلاة المغرب تجد الأب يصاحب أبنائه إلى المسجد، وفي ذلك تشجيع لهم على عبادة الله عز وجل. كذلك تجد حتى الأم في البيت، وهذا رأيناه في كثير من الأسرة ومما نحمد الله عز وجل عليه. تجد الأم تشجع بناتها خاصة إذا مكثوا معها في البيت، إما أن يخرج جميعا، وفي بعض المرات تجد العائلة تخرج جميعا، لأن الحمد لله الآن عندنا في كل المساجد مصليات للنساء تفتح في شهر رمضان لصلاة التراويح. فتجد ربما في بعض المرات العائلة كلها تذهب إلى المسجد، أو على الأقل يذهب ربما الرجال ويذهب الأب مع أبنائه الذكور، وتبقى الأمر ربما حتى إن بقيت في المسجد لكن تجدها تشجع أبنائها على الصلاة إلى آخره. وهذا مما وجب أن نشجعه ومما وجب أن ندعو إليه. لماذا؟ لأن الركيزة الأساسية في صلاح المجتمع، أنا أوجه الخطاب الآن إلى النساء خاصة، الركيزة الأساسية
في صلاح الأبناء هي الأم. إذا صلحت الأم صلح الأبناء، خاصة الإناث بل حتى الذكور، خاصة في السن صغيرة، لأن ارتباط الأبناء بأمهم ربما أكثر من في بعض الحالات ربما من ارتباط الأبناء ربما بأبيهم. تجد الأب ربما يخرج في الصباح يعمل إلى آخره، لا يجد وقت ربما للجلوس مع أبنائه، رغم أننا ننصح الآباء ونقول لهم يجب أن ينظم وقته ويجب أن يحدد وقتا معين للجلوس مع العائلة، للجلوس مع الزوجة، للجلوس مع الأم، للجلوس مع الأبناء، فلهم حق ولهم حق الرعاية. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي الدرداء قال: إن لأهلك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي لكل ذي حق حقه. طبعا من مظاهر استثمار هذا الشهر صلاة الجماعة، ختم القرآن، يعني الصدقات، المبادرة إلى كل أعمال الخير. كيف نستثمر هذا الشهر أحسن استثمار؟ بارك الله فيك. كيف نستثمر هذا الشهر أحسن استثمار؟ نستثمر هذا الشهر أحسن استثمار أجمعها في كلمة واحدة، هي تنظيم الوقت. لماذا؟ لأن تجد كثيرا ربما قبل رمضان، وهذا شاهدناه في السنوات الماضية، يضع ربما برنامج نفسي يقول أختمها كم من ختمة في هذا الشهر رمضان، سأتصدق بكذا وكذا وكذا وكذا، لكن يجد الأيام تمر عليه حتى إذا كان في آخر شهر رمضان يجد ربما أغلب ما سطره وما وضعه لم يحقق. لماذا؟ هو تنظيم الوقت، لا يوجد عنده تنظيم الوقت. نحن لا نقول شهر رمضان هو شهر انقطاعة فقط لقراءة القرآن أو لا. إن لأهلك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لنفسك على حق. اذهب إلى عملك، انجز عملك، لكن دائما ضع برنامج يومي تحديد. قال هذه الساعة مثال من 8 إلى الآن تقريبا أغلب المؤسسات ربما تغير في التوقيت، قال هذا التوقيت هو توقيت عمل، ما بعده والعمل عبادة. بارك الله فيك. لهذا ولو ربما وسع الوقت ربما سنتكلم على ذلك كثير، خاصة بالنسبة للموظفين، لأن كثير من الموظفين ربما من يهملون ربما بعض أعمالهم بداعي على أنه صائم. لم يكن الصوم يوما، ولم يشرع الصوم من أجل الكسل ومن أجل الفطور، بالعكس كان فرصة للغزوات. بارك الله فيك. شهر رمضان شرع للاجتهاد، بل أعظم الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في شهر رمضان، مما يعني لو قارنا الغزوات بأعمالنا الآن ربما لا تساوي شيئا. الغزوات فيها جهد كبير يبذل، لكن مع ذلك خاض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوات في شهر رمضان، مما يعني أن شهر رمضان شهر جد واجتهاد. إذا على الإنسان أن ينظم وقته، وقت العمل عمل، وقت عبادة، وقت أهل كذلك، وهذا أمر مهم، وقت ربما حتى راحة للجسم، وقت راحة لا يمكن الإنسان أن ينقطع. إذا انقطعت فقط العبادة ستجد ربما يوم يومين. لذا نرى كثير ربما من يجتهدون في أول الشهر، لكن بما أن ينتصف الشهر أو تأتي العشر الأخير من رمضان، العشر الأخير التي من المفروض أن الإنسان يستعيد فيها أكثر، لأن كما قالت عائشة رضي الله عنها قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، اجتهد أكثر. لكن للأسف نرى كثير من إذا بلغ آخر رمضان تكاسل. لماذا؟ تجد كثير منهم ربما يبذل جهدا أكثر ربما في أول رمضان، ولا يدع ربما جهد لآخر رمضان، حتى إذا جاء آخر رمضان وجده قد فتر وقد كسل. إذا الإنسان ينظم وقته حتى يستثمر شهر رمضان أحسن استثمار في قراءة القرآن، في العبادة، في صلة الرحم كذلك، وهذا أمر مهم جدا. كذلك في بره لوالديه، في بره لأهله إلى آخره. كل هذه الأمور ينوع بين العبادات كذلك، لا يركز على عبادة واحدة، إنما يركز بين العبادات، بين التراويح وقراءة القرآن إلى آخره، حتى ينظم وقته ويستغل شهر رمضان أحسن استغلال. لعل من بين أهم أسباب الفتور أو التهاون في آخر شهر الفضيل كثرة السهر، ويعني شغل الأوقات بأشياء يعني تافهة مثل ألعاب الفيديو أو التلفزيون والبرامج التلفزيونية. هذا السهر يؤثر سلبا على الصحة، وبالتأكيد أن الشخص في آخر الشهر لن يستطيع المقاومة. نصيحتك للصائمين الأصحاء منهم ثم المرضى؟ بارك الله فيك. نصيحة للأصحاء هو أن يحيي الصحة من أجل النعم الله عز وجل على عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه الصحة وجب عليك أن تحافظ عليها حتى في شهر رمضان. السهر مضر بصحة، وما جعل الليل إلا للسكينة. قال الله عز وجل وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، بل كره النبي صلى الله عليه وسلم السهر بعد صلاة العشاء إلا لضرورة.
إذا كانت هناك ضرورة ملحة نعم، لكن إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة فالسكينة في الليل أولى. بل ذهب بعض العلماء إلى حرمتها، إلى حرمة السهر بعد العشاء الأخيرة، وفي ذلك حفاظ على الصحة. كذلك من الأمور التي قد تشغل كثير من الناس وتضيع كما سبق من تضيع وقت الإنسان حتى ربما يصيبه الفتور والكسل هو الاشتغال بمواقع التواصل الاجتماعي كثيرا. الاشتغال بمواقع التواصل الاجتماعي كثيرا قد تضيع منك كثير من الوقت، من فيديو إلى فيديو، من صفحة إلى صفحة، تجد ربما نفسك قضيت ربما عدة ساعات وذهب منك الوقت ولم تستغل فيها شيئا، حتى إذا كان آخر الليل ربما نمت وضاع منك الوقت. وبذلك واعلم أن كل وقت ضاع عليك إنما هو محسوب عليك لا لك، وفي ذلك غبن كثير، بل من الأمور التي سيحاسب عليها المرء. وهذا الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عمرك بالكامل، وعن شبابه فيما أبلاه. لماذا؟ لأن أغلى فترة في العمر هي فترة الشباب. وللأسف الشديد أن أغلب شبابنا اليوم نراه يسهر بعد شباب، ولو سهر ربما على أمور فيها فائدة لقلنا ذلك محمود، لكن أن تسهر ربما على ألعاب الفيديو، أن تسهر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تسهر على لعب الدمينو إلى آخره، فهذه أمور ستكون عليك لا لك. نعم، أنا لا أقول الأمور له المباغر كربما في بعض المرات بعض الجمعيات تنظم بعض الدورات الرياضية إلى آخره، لكن ليس إلى وقت متأخر من الليل. لعلي إذا كانت بعد صلاة التراويح ربما لمدة ساعة أو لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين قد تكون هذا الأمر محمودا، لكن أن تقضي ربما الليل كامل حتى إذا أتى الصبح. لأن المشكل عندنا الآن جعلنا الليل نهارا والنهار ليل، تجد كثيرا منهم من يسهر إلى آخر الليل، وربما حتى إذا بلغ صلاة الصبح قد يصلي صلاة الصبح ولا يصليها إطلاقا ويذهب إلى نومه، حتى ربما يقضي النهار بالكامل نوم، حتى إذا كان وقت العصر أو وقت المغرب قال أيقظوني لصلاة المغرب. هذا لا ينبغي ولم يشرع الصوم لأجل هذا. هذا بالنسبة للأصاعب. بالنسبة للمرضى، كثير من المرضى من يحرصون خاصة الأمراض المزمنة كمرض السكري أو من عنده ربما ضغط الدم إلى آخره. كثير من الأطباء من ينصحهم، كثير من الأمراض من المرضى من ينصحهم الأطباء بعدم الصوم. رخصة مجازة من المولى عز وجل. أنا أقول لكل مريض، خاصة الأمراض السكري وأمراض ضغط الدم وغيرها من الأمراض، إذا كان نحن في الأيام الأولى من شهر رمضان اذهب إلى طبيب، وأن هذا ينبغي قبل شهر رمضان أن يتخذه المرء، أن يزور طبيبه. إذا نصحك الطبيب بعدم الصيام خذها مني كنصيحة، وجب عليك شرعا أن تفطر. إذا صمت فأنت آثم. أنا أطرح سؤال، كثير من المرضى من يأتونني يسألون هذا السؤال، يقول لك أنا نخجل باش نفطر، يقول لك أنا ما نقدرش. لكن يا أخي أطرح عليك سؤال آخر: لماذا تصوم؟ تصوم من أجل أن تنال الأجر، ليس كذلك؟ بما أن الطبيب قد نصحك بالفطر، فبدل أن تكسب الأجر تكسب الإثم. أجرك هو في فطرك وإثمك هو في صيامك. أنت عكس الناس ربما تصوم لكي تكسب الأجر، لكن أنت إذا صمت ستكسب الإثم. والحمد لله الله عز وجل لم يجعل لنا في شهر رمضان فقط الصيام أبدا، هناك أعمال بر كثيرة. كثير من لديهم ربما أمراض مزمنة لكن لديهم الخير الكثير الحمد لله. يا أخي تصدق، الصدقة فيها أجر كبير جدا. أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، أبو الدرداء كان يسمى بحكيم الصحابة، فسألوه يوما قالوا له الصوم، قال نعم، أي له أجر عظيم، لكن ليس بذاك، أي لا زال لم يبلغ إلى الدرجة، هناك أعمال كثيرة أكبر من الصيام. فلما سألوا عن ماذا عن قصده تلا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنفق يا أخي، أنت لديك مرض مزمن أفطرت لكن لديك الخير، تصدق على الفقراء والمساكين. كذلك هناك أجر ثاني: قراءة كتاب الله عز وجل. قراءة كتاب الله عز وجل من أعظم الأمور التي يكسب من المرء أجرا عظيما. اجلس في مسجدك، اجلس في بيتك، بينك وبين أهلك، خذ المصحف واقرأ. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء في بعض التفاسير، هناك تفاسير كثيرة لقول الله عز وجل وتواصوا بالله وتواصوا بالحق. نجد كلام الإمام الشافعي رحمه الله كلام ممتاز جدا،
قال وتواصوا بالحق، قال وتواصوا بتلاوة كتاب الله عز وجل. أن أنصح نفسي أنا بكتاب الله عز وجل، أن أوصي أبنائي بأن كان يقرأوا كتاب الله عز وجل، أوصي الناس، يوصي بعضنا بعضا بتلاوة وردي. حتى كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها قيل أنها كان إذا كان آخر الليل ونسيت وردها من القرآن أيقظت بابن أخيها، وكان يسمى ابنها هو ابن أخيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وكان ينام عندها فأيقظته في ذلك الوقت لكي يجلس ويتلو كتاب الله عز وجل، تتلو وردها ولا تنام حتى تقرأ وردها من كتاب الله عز وجل. نتواصل بذلك. هذا بالنسبة للمرضى. أيها، أنا أوصي أن نسأل الله عز وجل الشفاء لكل المرضى. من هذا المنبر نسأل الله عز وجل أن يمن بالشفاء على كل المرضى، وخاصة ومرت معنا ربما قبل أيام ليوم 15 من هذا الشهر مر معنا اليوم العالمي لمرضى السرطان، كذلك لا ننساهم في هذه في من هذا المنبر، ونسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن يربط على قلوبهم وأن يلطف بهم إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يشفيهم. لكن وجب عليهم أن يأخذوا بنصيحة الأطباء ويفطروا ولهم الأجر إن شاء الله. شكرا لك شيخنا الفاضل. في عجالة برنامج مديرية الشؤون الدينية عفوا برنامج مديرية الشؤون الدينية والأوقاف متعدد جدا وواسع والحمد لله، وبدأنا والحمد لله في تنفيذه على أرض واقع. فيه دروس مسجدية، وقد مر معنا قبل رمضان حملات تنظيف ربما في سائر المساجد بالتنسيق مع بعض الجمعيات وبالتنسيق مع البلديات إلى آخره، مع المجالس البلدية، كذلك بالتنسيق مع الولاية. كذلك في دروس مسجدية ربما قارة في كل أئمة في مساجدهم، وفي دروس تبادلية بين الأئمة في مساجدهم. كذلك في قوافل علمية ستزور كل الدوائر الست التابعة لولاية بشار. كذلك في مجالس تذكير، وهذه المجالس الحمد لله العام الماضي لقيت استحسانا كثيرا تطرح بها بعض المواضع القيمة وبعض المواضع الهادفة والواقعية التي نعالج بها واقعنا. كذلك بالنسبة للنساء في مصليات النساء في قوافل علمية خاصة بالنساء، في كذلك المرشدات الدينيات الحمد لله في المساجد، مجندات في مصليات النساء والمدارس وفي الأقسام القرآنية النسوية. في كذلك بالنسبة للعمل الإعلامي سواء بالنسبة للتلفزيون الجزائري وهو مشكور على ذلك بكل قنواته. كذلك في الإذاعة الجزائرية من بشار وبن عباس في كذلك برنامج ثري والحمد لله. في كذلك المجال التضامني، في قبل رمضان مدير الشؤون الدينية والأوقاف وزعت الزكاة السنوية، ووزعت كذلك بدأنا في توزيع قفة رمضان، وستكون في مرحلة ثانية لتوزيع كذلك قفة رمضان. في كذلك مسابقات قرآنية، وسيكرم كل الفائزين فيها بالنسبة باحتفال بليلة القدر. شكرا لك شيخنا الفاضل على كل هذه المعلومات، سعدت باستضافتك. رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنت بخير. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avant de retrouver notre prochain invité. Restez avec nous. اللهم صلي على النبي بالقاسم طه شريف الأسام صاحب الخاتم والمعراج واللي جامر سلم تطبيق. اللهم صلي على نبي بالقاسم طه شريف الأسام صاحب الخاتم والمعراج واللي جامر سلم تطبيق. اللهم صلي على نبي بالقاسم شريف الأسام صاحب الخاتم والمعراج واللي جامر سلم تطبيق. أسيدي والحمد للوحيد الواحد من لا ينام الله لا ينام ربي عتق الأرقام الله الكريم الحي الوهاب الله واصحاب النبي المجتبى سيد العرب طغى سراج الهداف حبه في حشايا قايم ترى يقيدونا في شواق مجاد عين الهدى الهدي ركاب الابرق ونجي. اللهم صلي على نبي بالقاسم طه شريف الأسام صاحب الخاتم والمعراج واللي جامر سلم تطبيق. اللهم صل
واللي جامل سلم تطبيب. أسيدي يا قاتم الارسال يا مصباح نيام الله يا سيدي الورى يا نور الكونين الله يا اللي بيك سقام الدين الله يا الهادي جد الحسنين غيد نحيد يا تشكو المسكين يا روح الذات يا علاج الساقم يا كامل البهاء والخاتم يا اللي بوجودك حذات كل نبي خبار القصيص والرهيب. اللهم صلي على نبي بالقاسم طه شريف الاساس صاحب الخاتم والمعراج واللواء واللي جامر سلم تطبيب. اللهم صلي على نبي بالقاسم طه شريف الاساس صاحب الخاتم والمعراج واللواء واللي جامر سلم تطبيب. اللهم صلي على نبي بالقاسم طه شريف الاساس الختم والمعرج والنوى واللي جالهم تطبيب. اللهم صل على نبي بالقاسم طه شريف الاساس الختم والمعرج والنوى واللي جالهم تطبيب. يا البصير بعين اللطف يا الفراج يا سمع الدعاء لا معك شريك. الله والسلام على إمام الرسول عدد ما سبح بحمده. ويا البصير بعين اللطف يا الفراج يا سمع الدعاء لا معك شريك. الله والسلام على إمام الرسول عدد ما سبح بحمده. يتوقف في عرفة مع الحجاج كمل يا الله والكمال عليه. عدد ما سبح بحمده. واعتقني كما اعتقت يونس من غرق الامواج سيدي لا تخيب رجايا فيه. والسلام على إمام الأرسال عدد ما سبح بحمده. وصلة والسلام على إمام الأرسال عدد ما سبح بحمده. وصلة والسلام على إمام الأرسال عدد ما سبح بحمده. وصلة والسلام على إمام الأرسال عدد ما سبح بحمده. وصلة والسلام على إمام الأرسال عدد ما سبح بحمده. وصلة والسلام على إمام الأرسال عدد ما سبح بحمده. وصلة والسلام على إمام الأرسال عدد ما سبح به. Bonjour chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours avec vous en direct de la station de Béchar. Dans votre émission Bonjour d'Algérie, nous arrivons à notre deuxième plateau. Nous allons parler du programme de la direction du commerce. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Madame Aïcha El-Graghi, chef de mission de qualité et à la direction du commerce de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, صحة رمضانك madame. كل عام وانتي بخير ثم الله بالصحة والهنا. يسلمك، شكرا. Donc la direction a entamé plusieurs activités bien avant le mois sacré, à peu près 2 semaines. Vous avez organisé des campagnes de sensibilisation, bien sûr à l'occasion de l'ouverture du marché de proximité. Alors comment que ça s'est passé? شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. C'est vrai qu'à l'instar des autres directions, la direction de commerce intérieur et de la régulation du marché national et en exécution bien sûr des instructions de notre ministère, a connu le lancement de la campagne de sensibilisation et d'information au profit des consommateurs et même au profit des opérateurs économiques en prévision du mois sacré de Ramadan. Bon, cette campagne de sensibilisation a eu le lancement le 9 février. L'inauguration a été faite par les autorités locales de la wilaya.
Le but de cette campagne de sensibilisation, c'est la rationalisation de la consommation durant ce mois sacré. Et bien sûr, aussi, la lutte contre le gaspillage. bien évidemment. sûr, et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le slogan de cet événement ou bien de cette campagne de sensibilisation, c'est la disponibilité des produits est garantie, la rationalisation de la consommation et de votre choix. Donc cette campagne de sensibilisation, c'est en collaboration bien sûr avec les différents opérateurs économiques et même les organismes concernés. Je cite la direction de l'éducation, la direction de l'environnement, les affaires religieuses et WAQF, l'association de protection des consommateurs, la protection civile. Donc, le contenu de cette campagne de sensibilisation, c'est des spots médiatiques. Il y a aussi des supports informationnels avec des thèmes qui sont vraiment variés et il y a aussi des sorties sur le terrain, c'est-à-dire une sensibilisation de proximité. C'est une sensibilisation qui se fait de proximité où les brigades sillonnent différents quartiers, même ils touchent différents opérateurs économiques, même les citoyens, même au niveau des places publiques pour sensibiliser le maximum durant cette période qui est un peu spéciale parce qu'elle est connue par une consommation ou bien accrue en produits, surtout des produits de large consommation. Justement, votre rôle pour garantir la disponibilité de produits à large consommation et aussi à plafonner les prix, à garantir la qualité, vérifier l'hygiène. Vous travaillez avant et pendant le mois sacré, bien sûr. Oui, c'est un travail qui est avant le mois sacré, pendant le mois sacré et même il s'étale quelques jours comme la campagne de sensibilisation, elle s'étale même après le mois de Ramadan, troisième jour de l'Eid. Donc on vous a vu installer un stand à l'intérieur du marché de proximité. Oui. Il y avait des flyers, des dépliants qui étaient là sur place, des agents qui sensibilisaient sur l'importance justement de la rationalisation de la consommation. Comment était l'interaction avec le public et comment a été l'accueil des citoyens de Béchar? Bon, le premier événement qui est la campagne de sensibilisation, et en parallèle, il y a un deuxième événement, c'est l'ouverture des marchés de proximité. Bon, le marché de proximité, son lieu, c'est au niveau de l'espace commercial marché de Gros, qui est situé au niveau du plateau hydraulique. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont exposé leurs produits. Il y a une gamme vraiment variée de produits, des produits alimentaires, des produits même qui sont non alimentaires. Et l'objectif... À des prix surtout très abordables. Oui, bien sûr, des prix qui sont raisonnables. C'est des prix compétitifs. Il y a une disponibilité, et même sur le côté citoyen, c'est-à-dire les gens, ils ont collaboré, ils ont bien collaboré accueilli. parce que ces marchés, c'est un moyen de rompre la chaîne aux intermédiaires. Parce que là où il y a des intermédiaires, on peut avoir une hausse des prix, on peut avoir un dysfonctionnement de disponibilité de produits, etc. Donc pour les marchés de proximité, il y a 6 marchés de proximité qui sont ouverts au niveau de la Oulia. Il y a à Béchar, à Beni Ounif, L'Ahmar, Abadla, Qnadsa et Tarit, à des endroits bien sûr les 6 daïras de la wilaya. Même les daïras, oui. C'est-à-dire ces marchés ou bien ces espaces commerciaux, il y a des produits qui sont vraiment variés et des prix qui sont compétitifs. Alors, votre rôle justement dans le contrôle des qualités et des prix, à quel moment ou à quel niveau vous intervenez? C'est-à-dire le contrôle d'une façon générale. Pour le contrôle, la direction de commerce a mobilisé un nombre accru de brigades de contrôle. Il y a 41 brigades de contrôle qui va encadrer cette période, c'est-à-dire le mois de Ramadan, dans 26 brigades de contrôle des pratiques commerciales et des pratiques anticoncurrentielles, 15 brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Et bon, il faut noter qu'il y a une redynamisation des brigades mixtes, notamment la brigade mixte commerce
et services vétérinaires. Parce que cette brigade mixte, elle encadre surtout le créneau viande rouge, viande blanche, tuerie, même les abattoirs. Donc il y a un contrôle qui se fait au niveau de ce créneau d'activité par le biais de cette brigade mixte qui est active d'une façon vraiment continue durant le mois de Ramadan. Pour les agents de contrôle... Quel genre d'anomalie que vous cherchez justement? Bon, pour les anomalies, soit c'est des anomalies qui sont liées à la qualité, généralement c'est la conformité des produits qui se trouvent dans la sphère de commercialisation en matière d'étiquetage, en matière de respect de la chaîne de froid, de l'exposition, de l'étiquetage qui doit être conforme, même l'affichage des prix parce que c'est prévu par la réglementation. Et pour le côté des pratiques commerciales, généralement l'affichage des prix, la facturation, la facturation, etc. De telle façon que, c'est-à-dire l'acte achat doit se faire dans des conditions qui sont conformes, qui sont normales. La de vérification telle des façon, registres de commerce, on l'hygiène. vérifie bien sur le Parce qu'on voit registre pas mal de commerce. commerçants qui viennent profiter de cette occasion du mois sacré, par exemple pour les sucreries, pour Zlabia, Qalbellouz et tout ça. Il y a pas mal de gens qui viennent comme ça prendre des emplacements dans des rues et ils commencent à vendre un peu n'importe quoi. Et voilà, Non, ils mettent en danger la c'est-à-dire vie et la santé du citoyen. Oui, bien sûr, parce que c'est-à-dire l'activité commerciale doit être réglementée. réglementée Absolument. par le biais, soit par un RC, un registre de commerce qui contient, c'est-à-dire l'activité réelle du commerçant, ou bien une carte d'artisan, ou bien une carte d'artisan. Bon. Pour les aspects de contrôle, c'est des aspects qui sont liés à l'hygiène, à la conformité des produits, respect de la chaîne de froid, l'entreposage, l'exposition, l'affichage des prix, les prix qui sont subventionnés par l'État. Il faut bien noter ça. Je prends le cas du lait pasteurisé. Le lait pasteurisé, c'est-à-dire les sachets d'un litre, c'est un produit qui est subventionné par l'État à un prix de 25 dinars. Il y a aussi les prix qui sont plafonnés et il y a des prix qui sont libres, mais à condition d'afficher le prix de l'article ou bien du produit de telle façon que cet affichage doit être clair, net, lisible et indélébile. Bon, il y a aussi c'est-à-dire le contrôle qui se fait par qui se fait dans le cadre des services collaborants, soit la gendarmerie ou bien la sûreté, pour, c'est-à-dire pour lutter contre toute pratique illicite, frauduleuse ou bien des cas, c'est-à-dire qui peuvent arriver durant ce mois sacré. Donc, il y a quand même un contrôle qui se fait, soit durant tout le... Je vais vous interrompre un petit moment, justement. Oui. On va voir ensemble ce VTR réalisé par notre collègue Jawida Bab Ahmed. Et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. À quelques jours du Ramadan, Béchar change de rythme. La ville ralentit, respire autrement. Les cœurs se préparent autant que les foyers et les femmes bécharies, véritables gardiennes des traditions, lancent les préparatifs dans une ambiance où spiritualité et convivialité avancent main dans la main. Dans les rues animées, les étals d'épices éclatent de couleurs et de parfums. Cannelle, cumin, ras el hanout, des senteurs familières qui réveillent les souvenirs et annoncent déjà les tables généreuses du ftour. On se prépare à accueillir le mois sacré en achetant tout ce qu'il faut. Klila, chicha, épices et ras hanout spécial harira. Le Bkhour est incontournable à Béchar. Il crée une ambiance de sérénité et de spiritualité durant les soirées ramadanesques familiales. Pour les épices, il existe plusieurs mélanges pour les différents plats et préparations. Exemple, café, shorba, ma'qouda et autres.
Fidèle aux gestes hérités des aïeux, la femme Béchari renouvelle sa vaisselle. Un rituel symbolique chargé de fierté pour accueillir le mois sacré autour d'une table soigneusement dressée, reflet du partage et de l'hospitalité. إقبال كبير إن شاء الله على الأواني المنزلية. On constate une augmentation du nombre de clients qui souhaitent renouveler leur vaisselle et leurs ustensiles de cuisine. On observe aussi un engouement pour les décorations spécifiques au Ramadan. Les familles veulent créer une ambiance chaleureuse et festive chez elles. Acheter une nouvelle vaisselle, c'est une tradition que nous avons héritée de nos grands-mères. C'est une façon de célébrer l'arrivée du Ramadan. Les marchés de proximité, eux aussi, vibrent au rythme de cette effervescence. Un marché spécial Ramadan a été mis en place avec un objectif clair, garantir la disponibilité des produits de large consommation et préserver le pouvoir d'achat des citoyens. السوق هذا يعني البيع بأثمان مخفضة تقريبا أقل من أثمان Ce الجملة. marché a été installé pour garantir la disponibilité des produits à des prix très raisonnables, parfois même moins chers que le prix de gros. C'est un mois de solidarité et l'occasion pour les bonnes إن actions. شاء الله الربح يكون مع الله عز وجل. De son côté, la direction du commerce intensifie ses campagnes de sensibilisation, appelant à une consommation responsable et raisonnable pour lutter contre le gaspillage. Car le Ramadan demeure avant tout un mois de bénédiction, de solidarité et de générosité. C'est une très bonne initiative qui encourage la rationalisation de la consommation et la lutte contre le gaspillage et la surconsommation. À Béchar, les préparatifs du Ramadan sont bien plus que de simples achats. Ils sont l'expression du profond attachement aux traditions, d'une solidarité vivante et d'une organisation collective tournée vers l'essentiel, vivre ce mois sacré dans la sérénité, le partage et de la générosité. Et voilà, c'était un reportage sur le déroulement des préparatifs du mois sacré. Je reviens vers vous, Madame Regragui. Justement, durant ce mois, il y a une hausse de consommation de différents produits. Votre rôle, justement, pour garantir la disponibilité des produits et l'approvisionnement, bien entendu. Oui, il y a le volet approvisionnement et à chaque année et en prévision de ce mois sacré, il y a un dispositif qui est mis en disposition des gens, c'est-à-dire par la direction du commerce et en collaboration avec nos partenaires. Ce dispositif, c'est pour assurer l'approvisionnement de la population, surtout en produits de large consommation et de produits qui sont stratégiques tels que le lait, les huiles, le sucre, les fruits et légumes, les viandes rouges et blanches, etc. Et ce dispositif d'approvisionnement, c'est un moyen vraiment de relever les perturbations qui peuvent surgir et apporter les ajustements qu'il faut en temps vraiment opportun. Donc cet approvisionnement, il y a des brigades de contrôle qui veillent à relever chaque anomalie ou bien les prix des produits de telle façon de garantir une disponibilité de ces produits durant tout le mois de Ramadan et c'est-à-dire de signaler s'il y a un dysfonctionnement quelconque, etc. À n'importe quel moment, vous pouvez Bien intervenir sûr, justement oui, pour oui. soulever le Oui, problème et l'intervention, relever elle se fait au cours de la semaine. Il y a même des interventions qui peuvent être des interventions nocturnes, des week-ends, etc. De telle façon de garantir une disponibilité des produits, surtout les produits qui sont de large consommation. Donc, on peut rassurer la population que tous les produits sont disponibles et vous êtes là pour garantir la Bien disponibilité. sûr. Donc, ça ne sert absolument à rien de tout acheter premier jour. Donc, Bien on voit sûr. déjà les gens qui veulent garantir les produits à la maison de tout le mois. Or, c'est vraiment pas la peine. Bien sûr, il faut, c'est-à-dire éviter la phobie de vraiment l'achat des produits Exagéré, exagéré. Il y a une disponibilité, mais il y a quand même de la part du consommateur un rôle à jouer. Absolument. Parce que le consommateur, il doit influencer le marché positivement par des comportements responsables, rationaliser sa consommation
Et même l'acte d'achat, il doit se faire dans des conditions vraiment Il faut qu'il soit exigeant, justement, exigeant, et il doit être exigeant, acteur dans la consommation. acteur dans c'est-à-dire le circuit de Processus. la consommation, etc. Donc, des conseils à donner justement aux consommateurs? Bon, le consommateur doit être exigeant, il doit être vigilant, il doit faire c'est-à-dire l'acte achat dans des endroits vraiment conformes. Soit chez un commerçant, s'il s'agit d'un produit qui est périssable, il faut veiller que ce produit conservé dans des conditions de froid, s'il est congelé dans des conditions de congélation, Oui. etc. Le respect de la chaîne de froid, Bien l'hygiène, l'étalage, l'endroit, Bien pas mal sûr. de choses Et qu'il faut même prendre de en la part de considération. l'opérateur, il faut faire attention parce que la qualité, c'est vrai que la qualité le contrôle ne fait jamais la qualité des produits et même des services, mais c'est un comportement. Et aussi, la qualité, c'est une notion qui évolue avec le temps, avec la technologie. Il faut en profiter de cette entité parce que c'est une entité qui est réalisable, mais qui est mesurable. On peut mesurer que ce produit, il est vraiment de qualité, au moins d'apparence. D'apparence, il s'agit d'un produit qui est conforme en matière d'étiquetage, en matière d'emballage, en matière c'est-à-dire les mentions obligatoires, etc. Peut-être un dernier mot? Bon, un dernier mot, c'est-à-dire faire un achat qui est adéquat, qui est réfléchi. Il ne faut pas s'envoler vers c'est-à-dire les produits qui sont exposés ou faire des achats avec des conditions vraiment bien et conformes. Et dénoncer quand il y a des Bien anomalies. sûr, il faut dénoncer. Il faut avoir cette dénoncer culture. parce que lorsqu'on dénonce un fraudeur, c'est un moyen de rompre, c'est-à-dire sa fraude. Il faut dénoncer le commerçant défaillant ou bien le fraudeur d'une façon générale par tous les biais, soit par un écrit, par une plainte, par un téléphone sur la ligne verte, etc. C'est quoi le numéro vert? Le 2010. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces De rien, informations, Madame madame. Regragui. J'ai été Shukran. très ravie de vous accueillir ce matin. Bon Ramadan, Sahati avec Ramadan, Sahaf Torak. Excellente journée, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avant de retrouver notre prochain invité. Restez avec nous. مضرة سعدنا شي الايام زيارة النبي المصطفى مرضي طوال وعيت من التخمام وجمر موجتي زلافة ليها في خاطري هذاك من عام مو حال يا اهلي نتعافى حتى نزور سيد العرب والعجام المجد جد الشرافة أمضرة سعدنا شي الأيام زيارة النبي المصطفى أمضرة سعدنا شي الأيام زيارة النبي المصطفى مضرة زماني يرضى ويام نيتي بياضو ويام نيتي بياضو نخدع إلى سميح الروضة وندير القليب غرادو ندير القليب غرادو عندي 4 زين النوضة محتفل في نواطو محتفل في نواطو ويدا نور ما يحكم فيه الجام خفيف قلب الرفرافة نخفت ونعاند بيه العلام للدار نسبقو بمسافة منظرات ساعد العشيلية زيارة النبي المصطفى
مقرا نحج ونعقب زيار الشريف العربي زيارة الشريف العربي كيف مقامه ونغرب ونزور نفجا من دنبي زور الفجا من دنبي رسولنا شفيع مقرب زيارته تسكن قلبي زيارته تسكن قلبي إذا وصلت نشكيله بالآثام عندي حقا نتعافى نبرا نفضايل جيتامو سيد الأمة بحر الوفا منظرة ساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا نقبل نمشي للهاشم سميح الشوشة الهاشم سميح الشوشة نهضى إلى بلاد القرشي زيارته همومي تبجى زيارة همومي تفجا عندي ربع رايس هبشي مكتوب عازم على الرمشة مكتوب زين كيف بغاه النظام عزتو طانو بكلافة اصبر عليه 6 شهور بعد العام مشاق بيه بلاد مخافة منظرة ساعد العشيرية زيارة النبي المصطفى مقرا كمل ظني من لا تخيب فيها الظنة لا تخيب فيها الظنة نمشي على زرق متعني دماء حدير ما يتهنى ما حدر ما يتهنى فوق نزور قرة عيني وفاطمة عريس الجنة فاطمة عريس الجنة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخل الملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة عليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء وداخلين ملة سيد الإسلام سيدنا حفظنا والولافة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخل الملة سيد الإسلام سيدنا الحافظين والولافة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء داخل الملة سيد الإسلام سيدنا حافظين والولافة عليه الصلاة عليه السلام سيدنا الأمم والخلفاء داخل الملة سيد الإسلام سيدنا حفظنا والولافة عليه الصلاة وعليه السلام سيدنا سيد الأمم والخلفاء. Rebonjour chers téléspectateurs, toujours avec vous depuis le studio de Béchar. Nous arrivons à notre 3e et dernier plateau et nous allons parler des outils numériques et leur impact dans l'apprentissage des langues étrangères. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés professeur Yebedri Sabrina. Bonjour et bienvenue et Sahar Mdanek.
Bonjour, je deviens une habituée des plateaux télé maintenant. Ah En ben, tout vous cas, êtes toujours la je vous bienvenue. remercie pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de participer à votre émission. Ah ben, l'honneur est pour nous. Justement, nous allons parler de l'impact des outils numériques. Ça devient l'ère du numérique, des applications, des plateformes. Comment ces outils contribuent-ils à l'apprentissage des langues de manière générale? Tout à fait. Alors, nous assistons aujourd'hui à, comme vous le dites si bien, à l'ère du numérique et la nouvelle génération d'aujourd'hui croit à tout ce qui est technologie, innovation. Et nous, en tant qu'enseignants universitaires, nous essayons aujourd'hui de motiver ou de faire en sorte que l'enseignement soit en faveur de ces moyens du numérique, de l'innovation, de la technologie, les médias, l'informatique, l'Internet et tout cela. Alors justement, il y a pas mal d'applications d'apprentissage de français ou d'autres langues étrangères. Il y a pas mal de plateformes aussi. Est-ce que cela a-t-il influencé le choix d'un livre ordinaire, format papier? On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de romans vocal. Je vais dire, il y a des gens qui écoutent un roman sans avoir besoin de le lire, sans prendre le papier. D'autres qui s'orientent vers des bibliothèques numériques. Alors, comment cela influence l'orientation des étudiants surtout? Cette initiative va forcément encourager les étudiants aujourd'hui à, la nouvelle génération, à aller vers le numérique et ils vont se familiariser justement avec le livre parce que la lecture n'est pas très fréquente chez les étudiants et chez la génération d'aujourd'hui. Le livre numérique a des avantages, mais il reste quand même porteur de plusieurs inconvénients parce que si on ne tourne pas la page, si on ne touche pas le papier, je pense qu'on ne sent pas vraiment, on perd j'allais dire, la notion de la lecture elle-même et la motivation de vivre l'histoire. Justement, vous avez enseigné la littérature pendant longtemps à l'université de Béchar. Comment trouvez-vous l'orientation de vos étudiants pour la lecture? Est-ce qu'ils ont une orientation particulière pour le roman algérien? À travers mon expérience dans l'enseignement de la littérature maghrébine d'expression française, j'ai observé justement un intérêt particulier chez les étudiants pour ce corpus littéraire, mais l'intérêt chez les étudiants reste tout de même relatif, qui appartient à chaque individu. Selon plusieurs facteurs. D'abord, le choix du texte littéraire et la nature plutôt, la nature du texte littéraire qui est en relation avec, j'allais dire, l'identité sociale, l'identité collective, le patrimoine culturel et même l'identité personnelle. Cela m'a poussé à réfléchir plutôt sur la méthodologie d'enseigner, comment on enseigne le texte littéraire aux étudiants qui ne sont peut-être pas très motivés justement par la lecture de ce texte. Et cela m'a amené à réfléchir justement sur la manière de présenter le texte aux étudiants. Et j'avais pensé à une technique bien particulière. Je me suis dit pourquoi ne pas leur proposer un roman sous forme, avec l'aide du datashow, par exemple, sous forme d'un film qu'ils peuvent regarder. Et donc, si on prend l'exemple du roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, ce même roman a vu une adaptation cinématographique grâce à Alexandre Arcadi. Et donc, lorsque j'avais proposé à mes étudiants ce film, ils étaient très motivés, très intéressés, parce qu'ils ont assisté justement à la progression, au développement ou bien aux événements qu'a vécu le
jeune personnage qui s'appelait Younes dans l'histoire, et plus tard Jonas, parce qu'il a été adopté par son oncle qui avait une femme française. Et l'étudiant en tant qu'individu, en tant que lecteur, assiste à cette double identité qu'a vécu le personnage. Et donc, il a vécu l'histoire à travers ce roman-là qu'ils avaient regardé sous forme de film. Il y a aussi une autre histoire, l'histoire de Hizia de Meissa Bey. Qui ne connaît pas d'abord la légende Hizia, c'est un poème qui a été écrit par Ben Ghiton. Donc l'écrivaine Meissa Bey avait gardé la même, j'allais dire, nature culturelle. Elle a préservé ce même poème de Ben Ghiton et elle l'a adopté à sa manière. Elle lui a donné une touche personnelle avec sa plume. Il s'agit tout simplement d'une vie d'un personnage féminin, d'accord ? Une jeune fille tout à fait ordinaire, une jeune fille algérienne qui a obtenu un diplôme, d'accord, et qui n'a pas trouvé un travail, mais pour ne pas rester chez elle, à la maison, elle a cherché un travail chez une coiffeuse pour sortir tous les jours. Donc cette histoire a particulièrement marqué les jeunes filles, les étudiantes, qui se sont retrouvées à travers ce personnage féminin. Alors justement, l'Algérie s'inscrit de plus en plus dans une nouvelle vision de création de start-up. Vous-même, vous avez été encadreur de plusieurs projets dans ce cadre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la création de start-up et comment justement s'inscrit cette méthode dans un département de langue étrangère? Comment vous faites pour réaliser justement des projets de... Alors, avant de décrire mes projets, je voudrais tout de même expliquer un petit peu le processus des startups. Je sais que cette démarche a été forcément expliquée dans votre émission par mes collègues, mais je vais quand même la décrire brièvement. La démarche start-up ou bien les projets start-up, là, il s'agit d'une initiative qui a été proposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, on l'appelle aujourd'hui le projet 008 ou bien le 1275, qui va un petit peu ouvrir l'étudiant d'aujourd'hui vers le monde actuel. On essaye justement de familiariser l'étudiant chercheur ou bien de l'habituer à la nouvelle recherche. C'est-à-dire à la place, au lieu de préparer un mémoire classique, soutenir et sortir chercher un travail, on prépare l'étudiant à cette nouvelle démarche qui est la préparation du projet à l'intérieur de l'université. À travers une idée innovante justement qui à travers une idée innovante, mais avant l'idée innovante, là il s'agit d'une problématique, d'un problème. À partir d'un problème, on essaie de chercher une solution. Et c'est justement ce questionnement qui m'a, ou bien cet intérêt d'abord pour le français en tant que langue étrangère, qui m'a poussé à réfléchir sur les projets innovants ou bien des projets start-up. Je me suis posé la question quand j'ai observé les difficultés chez les étudiants en langue française. Les étudiants, quelle que soit leur spécialité, que ce soit en informatique, en médecine, en économie, en biologie, en langues étrangères, les étudiants trouvent des difficultés parce que l'enseignement se passe en langue étrangère, en particulier en français. Donc, à savoir la recherche documentaire, la future carrière professionnelle, tout cela se déroule en langue française. Et le parcours en master ou en doctorat, etc. Et c'est justement cette problématique qui m'a poussée à réfléchir sur
comment préparer l'étudiant, mais comment lui faciliter l'apprentissage à l'université. Et j'ai eu l'immense honneur d'obtenir 2 labels du ministère de l'enseignement, d'abord du ministère des startups, mais ce sont des projets qui, en fait, je ne les ai pas effectués toute seule, il faut le dire. Donc, j'avais fait appel à des collègues. Pour les 2 premiers projets, c'était en collaboration avec un collègue informaticien. Et le 3e que j'ai supervisé cette année, je l'ai élaboré avec l'aide d'un collègue spécialiste en électronique. Très bien. Pour le premier projet, là, il s'agit d'un projet qui a pour intitulé Peers, donc portail interculturel d'expression dans la région de la Sahara. Très bien. Voilà. Alors justement, quelle problématique ou quel besoin avez-vous constaté et à laquelle il répond? Alors, ce projet, justement, décrit une application numérique. Là, il s'agit d'une application qui va faciliter la tâche aux étudiants et à tous les apprenants qui désirent apprendre une langue étrangère. Et j'ai mis l'accent sur l'aspect culturel, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec la culture, parce que la Sahara ou bien Béchar est une région qui contient justement un aspect culturel par excellence. Et donc j'ai essayé de mettre le doigt sur ce côté-là, tout en se rapprochant du français. Donc, pour moi, le français n'est pas, j'allais dire, séparé du reste. On apprend avec cette langue, à travers cette langue, et à travers cette langue, on essaie de se rapprocher de la région, de notre culture, la découvrir d'abord et la faire découvrir aux autres, au monde extérieur. Voilà. Et donc, le 2e projet, si vous voulez, s'appelle EVAR. Donc, c'est une autre, j'allais dire, c'est une autre dimension, c'est autre chose. Là, EVAR, c'est approche learning basée sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Imaginez un étudiant qui est chez lui à son domicile et qui va mettre des lunettes de la réalité virtuelle, qui va peut-être communiquer avec un personnage virtuel, commander un café, préparer un cours en médecine en rapport avec la santé ou bien en économie, etc. Vous faites appel à l'intelligence artificielle? Non, pas l'intelligence artificielle, mais placer l'apprenant dans un espace virtuel, tout en portant des lunettes intelligentes. Oui. Il va observer, il va se mettre dans une ambiance qui est dans totalement un bain linguistique, imaginaire. dans une situation réelle. Dans une situation réelle, concrète. D'accord. Voilà. C'est comme s'il est Donc dans il va interagir comme si il va utiliser son vocabulaire, il va améliorer son vocabulaire par rapport. Tout à fait. Voilà, Et c'est ça la nouvelle approche justement par compétence Et c'est ça la vise à nouvelle développer approche les par quatre. compétence. Il n'est pas obligé d'être dans une classe pour assister à un cours en langue française ou bien en Très langue bien. étrangère. Intéressant. Voilà le 2e projet pour qui j'ai obtenu le Label. prix, le label. Voilà. Pour ce qui est du dernier projet, en fait... Donc les 2 premiers ont été labellisés, il faut le Les mentionner. 2 premiers En ont attendant le été- 3e. En Inch'Allah. attendant le 3e que j'ai supervisé cette année. En fait, pour ce qui est du 3e, le 3e c'est en quelque sorte une synthèse des 2 premiers. D'accord. Là, il s'agit de Smile Learn, espace multidisciplinaire et interculturel des langues étrangères. Donc c'est plus une plateforme qu'une application? C'est une plateforme, voilà, il D'accord. s'agit d'une plateforme. C'est plus une plateforme qu'une application. Et j'ai essayé d'unir plusieurs spécialités à la fois. C'est-à-dire, un étudiant en économie aura besoin, par exemple, d'utiliser la langue française pour... là, il s'agit d'un français technique, ou bien un français... oui, voilà, technique,
Pour un étudiant en médecine, Il aura l'étudiant besoin aura d'un besoin d'un vocabulaire médical, Oui. etc. D'accord? Oui, l'étudiant en économie aura besoin d'un français des affaires. Absolument. D'accord? Voilà. Et j'ai essayé de relier plusieurs spécialités dans un même... C'est quel projet qu'on est en train de voir là sur l'écran? Le troisième, Donc, c'est le Smile dernier, Learn. oui. D'accord? Donc, c'est une application ou bien c'est une plateforme qui va permettre aux apprenants justement de traduire des mémoires, de rédiger des mémoires, faciliter le processus de la rédaction, de la traduction. Essayer de... En fait, tous les étudiants pourront s'unir, se réunir, se retrouver dans un même bain, dans une même ambiance, à travers la langue étrangère. Voilà. Donc, Là, ce n'est pas forcément le français, on peut l'utiliser même pour d'autres langues. comme vous le voyez, là, il s'agit de trois langues. En Oui. anglais, en espagnol, pourquoi pas. On peut élargir aussi le champ de la traduction, même faire appel à d'autres langues, la Oui. langue, l'allemand. Et ce projet, japonais. il fait affaire, c'est un thème de mémoire de master ou de doctorat, C'est un thème... de fin d'études? Non, de Master 2. De Master. 2, voilà. Pour les trois projets. Très bien. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'application? Là, on est en train de voir un Là, portail. l'application, justement, facilite l'apprentissage. On peut même trouver Comment on une y accède? bibliothèque. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut avoir des mots de passe? L'inscription se fait par le biais de... Les étudiants peuvent s'inscrire uniquement, simplement avec leur smartphone, Très bien, les donc, à portables, partir de Play n'importe Store. Ils peuvent s'inscrire et ils peuvent même trouver une bibliothèque virtuelle. Là, vous avez Super, ça, c'est parlé intéressant. au début de l'émission du livre numérique. Oui. On peut trouver des livres. Les étudiants en médecine peuvent trouver des dictionnaires, voilà, en relation avec la santé. Tous les domaines, toutes les spécialités se retrouvent dans cette application. Donc, j'ai essayé justement d'unir plusieurs spécialités et c'est cet aspect multidisciplinaire et interculturel. C'est toujours en fait l'apprentissage des langues. voilà, l'apprentissage des langues à travers la culture. Mais quelle était la problématique de ce projet en particulier? C'est justement les difficultés chez les étudiants universitaires en langue étrangère. Aujourd'hui, les étudiants... Le besoin que vous avez constaté sur terrain qui a suscité justement cette recherche. J'ai observé justement que les étudiants, quelle que soit leur spécialité, ont plusieurs compétences. Ils ont plusieurs, j'allais dire, en matière de spécialité. Hein. Dans leur spécialité, ils ont beaucoup de compétences, mais le handicap qui va les bloquer, c'est la langue. Ouais. Voilà. Tant sur le plan, tant à l'oral qu'à l'écrit, donc ils trouvent des difficultés. Et j'ai essayé justement de trouver le moyen le plus efficace pour leur permettre d'accéder ou bien de réussir, d'atteindre leurs objectifs à travers ces applications et ces plateformes. C'est des solutions, c'est des solutions modernes, justement, qui apportent un plus à tous les étudiants. À modernes parce que les étudiants aujourd'hui, ce sont des étudiants qui font partie de cette génération qui croit au numérique, à la technologie. Ils sont tout le temps branchés, connectés à leur téléphone. Et connectés à leur téléphone. Absolument. Donc nous, en tant qu'enseignants, parce que je ne crois pas à un enseignement coupé du monde, coupé de la culture, coupé de tout. J'essaye justement de mettre en rapport un lien entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est à la mode, ce qui est en vogue, avec l'apprentissage, avec les méthodologies. Je témoigne de votre dévouement dans ce sens. J'ai été moi-même votre étudiante depuis 10 ans, je pense. Oui, j'avoue que vous étiez une étudiante brillante et très compétente. Vous faites partie justement de cette génération qui relie l'apprentissage, la langue, le français et tout ce qui est
à la mode, tout ce qui est... Et vous êtes la personne qui nous a motivés justement Ah, à lire, à merci bouquiner, et pour ce surtout pour le roman, témoignage. vous nous avez bien initié, Oui. surtout en mettant en exergue ces moyens numériques. À l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, Tout à mais fait. le data show est toujours présent, les vidéos, et on a toujours profité d'un savoir qu'on ne à connaissait fait, parce pas que et mon auquel on n'avait surtout pas accès. Parce que ça C'est ça. facilite Parce la que tâche mon dans ce sens. objectif en tant qu'enseignante était, et c'est le cas même aujourd'hui, Ouais. j'essaye toujours d'attirer l'attention des étudiants à travers ce qui les intéresse en fait. Ouais. Qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui? C'est le numérique, c'est les images. Même à travers le théâtre, je me rappelle, vous nous avez initiés même Tout à fait, à tout des à scènes fait. théâtrales pour nous pousser à parler, débloquer tout ça. C'était justement un module de phonétique. Oui. Et j'ai essayé d'intégrer le théâtre à travers cette matière, ce module, pour inciter les étudiants et même les thématiques qui... D'actualité. à l'époque. C'était des thématiques d'actualité. Et je demandais toujours aux étudiants de choisir la thématique qui les intéresse. Et c'était toujours quelque chose qui était en rapport avec leur époque et avec ce qui se passe Justement, aujourd'hui. Vous avez toujours su pousser les étudiants à choisir ce qui Merci leur... pour ce beau témoignage Je qui vous me en fait prie, plaisir. c'est la réalité. Et ça C'est m'a fait gentil. plaisir d'être votre étudiante parce que vous nous avez initié justement à choisir des livres. J'ai fait la découverte de Yasmina Khadra grâce à vous, même s'il est très connu, je n'avais pas forcément Oui. lu ces livres. Et cette implication de l'enseignant fait impliquer justement l'étudiant. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, les gens n'ont pas forcément besoin d'acheter un livre physique, ils ont l'habitude du numérique, du tactile, de l'écran. Et voilà, Tout à fait. Ça reste, mais je l'ai dit tout à l'heure, ça reste, ça relève au choix de chaque individu. chacun, oui. Il y a des étudiants qui aiment toucher le papier. Il y en a d'autres qui n'aiment pas et qui courent comme toute génération, comme tout le monde. C'est la rapidité aujourd'hui. Oui. Je pense que la voilà. nouvelle génération est plus orientée vers le numérique, vers tout à ce qui fait, est c'est vocal, exactement vidéo ça. et tout, Oui. plutôt que l'ancienne génération qui Voilà. a pris l'habitude et qui n'a pas forcément cette habitude de lire sur un petit écran, mais qui aimerait avoir un C'est livre, un exactement stylo ça. surligneur et puis Tout à prendre fait. des notes et tout ça. C'est justement cette démarche qui m'a poussée en fait, à demander aux étudiants à leur laisser cette liberté de choisir. Absolument. C'est pour ça que j'ai signalé ce Voilà, ce tout à volet, fait. c'est par rapport à Parce ça. que les étudiants, on va pas Il se faut les mentir. impliquer. Il faut les Oui, impliquer, il faut savoir ce qui les On ne intéresse. peut pour pas demander, on ne peut pas infliger aux étudiants de lire tout un roman pour nous ramener la synthèse. Ça, c'est parce qu'un étudiant, l'étudiant peut trouver la facilité, hein, il peut choisir de faire de la recherche ou bien de s'appuyer sur ChatGPT pour ramener la synthèse ou bien pour faire un exposé. Absolument. Et donc, pour attirer l'attention de l'étudiant, j'ai essayé justement de présenter ou de mettre à sa disposition un film, un roman, ou bien un film qui décrit le roman, comme celui de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, comme d'autres Dars d'ailleurs, Betar, comme de Mohamed Dib. de Mohamed Dib, comme des interviews, l'interview de Katb Yassine. Oui. Donc l'étudiant assiste en fait, dans une réalité concrète. Il assiste à l'interview de Katb Yassine, il regarde, il observe l'écrivain qui va, au lieu de lui ramener la biographie de l'écrivain sur Et un puis papier. surtout quand il parle du butin de guerre, on voit son orientation, sa manière d'écrire et la justification de sa façon justement à travers une petite interview. Voilà, tout à fait. Je c'est m'en rappelle exactement ça. jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est C'était ça un justement. passage, En fait, l'étudiant va s'identifier au personnage. Absolument. Il se voit à travers le personnage. Et moi, en tant qu'enseignante, je mets à la disposition de mes étudiants un choix, un panel. Et c'est à eux de s'identifier ou non à ces personnages. Un dernier mot peut-être? Alors, un dernier mot, c'est plutôt un mot je m'adresse à tous les... Ou alors un conseil peut-être? Oui, je m'adresse à tous les étudiants aujourd'hui. Je vais quand même adresser, en m'adressant à eux, je vais raconter une histoire d'une écrivaine qui s'appelle Kawthar Adimi,
Ah oui. C'est une jeune écrivaine de la génération d'aujourd'hui qui était, avant de devenir écrivaine, elle était étudiante à l'université d'Alger et donc au département de littérature. Tous les jours, chaque matin, elle passait devant une librairie. C'était la librairie d'Edmond Charlot. Et devant c'est-à-dire sur la porte, il y avait, bon, Edmond Charlot était à la fois libraire, éditeur en chef et bibliothécaire, et il avait accroché une affiche. Il avait écrit une phrase. Cette phrase avait interpellé cette écrivaine qui était étudiante autrefois. Qui n'était pas encore écrivaine à l'époque. Qui n'était pas encore écrivaine à l'époque. Cette phrase disait un homme qui lit en vaut deux. Et c'est cette phrase justement qui a poussé l'étudiante à écrire son premier roman qui s'appelle Nos richesses, pour lequel elle avait obtenu le prix Goncourt et le prix Renaudot. Et dans ce roman, elle avait raconté l'histoire d'Edmond Charlot et de cette phrase-là. Tout ça pour vous dire que, en fait, la lecture est un moyen efficace de sortir justement de l'analphabétisme, de s'ouvrir au monde actuel, de se rapprocher de la culture ou bien de plusieurs cultures différentes. Voilà. S'enrichir, s'identifier, s'évader. Il y a pas mal de facteurs parce que ça dépend de ce qu'on lit. Oui, ça dépend de ce qu'on lit parce que quand c'est un roman qui n'est pas forcément réel, quand c'est une histoire féerique, il y a pas mal de facteurs d'émotion qu'on évoque et voilà, chacun lit pour une raison ou une autre. Oui, et concernant l'écrivaine Kawthara Adimi, une simple phrase, toute simple, a poussé l'écrivaine, l'étudiante à devenir écrivaine. Exactement. Voilà. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été très ravie de vous accueillir ce matin. Bon Ramadan encore une fois. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Bien sûr, je vous donne rendez-vous sur la même chaîne à la même heure jeudi prochain. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Sahasiam comme et soyez prudents sur les routes. الصلاة عليك يا زين العمامة، الصلاة عليك يا زين العمامة، رسول الله شفيع يوم القيامة، رسول الله شفيع يوم القيامة، الصلاة عليك يا زين العمامة، الصلاة عليك يا زين العمامة، رسول الله شفيع يوم القيامة، رسول الله شفيع يوم القيامة، مزيان سيدي بسماته قد اللحيا وتاتو، مزيان سيدي سماته قد اللحيا وتاتو، إلى الحليمة رداتو والخير جانا مفيه للحليمة